نثار تیری چگل پگل پر ہزاروں عید ربیع الاول کروں گا۔ الف، اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ الف سمجھ میں آ گیا تو پھر سب سمجھ میں آ جائے گا۔ یاد رکھیے گا میں اس الف کی بات نہیں کر رہا ہوں جو الف لام اور فا کا مرکب ہے، تو ملا کے بنتا ہے وہ نہیں۔ میں اسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے مسمى کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ الف جس کی شکل ایک دم ایسے ہوتی ہے اسٹیٹ، میں اس الف کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سبحانی میاں نے بھی ان سے فیض لیا ہے اور میں نے بہت زیادہ لیا ہے۔ میری نانی مخدومہ، پیار سے ہم لوگ انہیں ننا کہتے تھے، ان کی ایک اسٹائل تھی عربی اردو پڑھانے کی۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے، وہ فرماتی تھی جیسے الف جب پڑھانا ہو تو کہتی تھی الف سے اللہ کو پہچان، با سے بڑوں کا کہنا مان، تا سے توبہ کر انسان، سا سے ثابت رکھ ایمان، جیم سے جنت کو تو جان۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ اس وقت مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ نانی اس طرح کیوں پڑھاتی، لیکن جب میں بغداد شریف میں پہنچا اور وہاں ایک مخطوطہ دیکھا جنید بغدادی کا غوث پاک کی لائبریری میں، سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس نے الف کو پہچانا، توجہ چاہوں گا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ لکھتے ہیں من عرف حقیقت الالف فقد عرف اللہ، جس نے الف کی حقیقت کو پہچان لیا اس نے گویا خدا کو پہچان لیا۔ اس وقت تو خیر پڑھ لیا، پھر غور کرنا شروع کیا آخر الف میں ایسا ہے کیا، تو کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں، وہی آپ کے حوالے کر کے گزر جاؤں گا۔ الف کی پہلی خوبی یہ ہے، پہلی خوبی کہ الف ساکن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہیں دیکھا کسی بھی، چاہے عام پارہ اٹھا لو یا قاعدہ بغدادی اٹھا لو، الف پر کبھی زبر زیر پیش دیکھا ہے؟ کیونکہ الف پہ اگر زبر آ گیا، زیر آ گیا، پیش آ گیا تو الف الف نہیں حمزہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ زور سے بولو۔ وہ الف نہیں رہتا۔ الف کی شان یہ ہے کہ وہ ساکن ہے، ساکن، دوسرے حروف کو وہ حرکت دے رہا ہے مگر خود سکون میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے حقیقت الف کو پہچان لیا اس کے دل کو سکون مل گیا۔ وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مصداق بن گیا۔ اب وہ ایسا سکون والا ہو گیا کہ اگر راہوں میں کانٹے بچھائے جائیں تب بھی وہ اف نہ کرے، دندان مبارک ٹوٹ جائیں تب بھی وہ اف نہ کرے، بدر و خیبر و خندق میں اگر نبردازمہ قوم ہو تو وہ شکوہ نہ کرے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ اتنا سکون مل جائے کہ وہ سکون ابو بکر کو ملے تو صداقت مل جائے، وہ سکون عمر کو ملے تو عدالت مل جائے، وہ سکون عثمان کو ملے تو سخاوت مل جائے، وہ سکون علی کو ملے تو کرامت مل جائے، وہ سکون حسن کو ملے تو امامت مل جائے، اور وہ سکون حسین کو ملے تو پریوار کو کٹواتے وقت بھی شہادت مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، شہزادہ حضور غازی ملت، سرکار کلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سکون ہی تو ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، میں بالکل شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر رہا ہوں۔ بغداد شریف میں ہے غوث اعظم، تاتاریوں کے حملے ہو رہے ہیں مگر عبدالقادر جیلانی کو سکون، اجمیر کے بنجر کو اپنا سنجر بنانے آئے خواجہ، پانی پہ پہرا لگا دیا مگر غریب نواز کے دل کو، ذرا زور سے بولو، سکون۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے گھر نہیں، کھیت نہیں، کھلیان نہیں، مکان و دکان نہیں، پریوار کو نہیں، ارے حشمت و عزت ہی نہیں، پوری حکومت کو لات مار دیا مگر میرے اشرف کے دل کو سکون۔ روکنے والوں نے روکا، اشرف یہ کیا کر رہے ہو، مگر سکون بول رہا ہے، اچھا کر رہا ہوں۔ وہاں سے بالکل بغیر کسی سواری کے اوچ پہنچے تو دل کو سکون، وہاں سے ملتان پہنچے دل کو سکون، دہلی پہنچے دل کو سکون ہے، پنڈوا پہنچے دل کو سکون،
मुर्शिद मिला दिल को सुकून, अब समझ में आया। इश्क ने पूछा मेरे अशरफ, इतनी अज़ियत के बाद भी आप पर कोई हरफे शिकायत नहीं? कहा सुन, तू क्या समझता है मैंने कोई घाटे का सौदा किया? अरे मैंने दुनिया की हुकूमत को लात मारा, रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में अशरफ की जान, मैंने जब तक दुनिया नहीं छोड़ा था, दुनिया में सुकून न मिला, हुकूमत थी सुकून न मिला, दुनिया छोड़ी, हुकूमत छोड़ी, तो अल्लाह ने सिर्फ सिमनान का नहीं बल्कि जहान का सुल्तान बना दिया। और ऐसा बनाया कि मुहद्दिस आज़म भी बोल उठे कि सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। उसी मखदूमी दरबार के साहिब सज्जादा हैं हुजूर सरकारे कला। छोटी सी उम्र है, वालिदे बुजुर्गवार का विसाल हो गया। सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह, जो मुहद्दिस आज़म हिंद के सगे मामू भी हैं और पीर भी हैं, और ऐसे पीर कि फरमाते हैं कि अहमद हक नुमा दिया, अशरफ बाखुदा दिया, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। वो पीरो मुर्शिद मिले, गुजर गए। मुहद्दिस आज़म हिंद की मोहब्बत देखो पीरजादे से, बाबू कह के पुकारने लगे और फरमाया बाबू घबराओ नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं हिंदुस्तान की जमीन सिकुड़ जाएगी लेकिन बाबू का कदम बढ़ता जाएगा। बिहार हो कि बंगाल, गुजरात हो कि कर्नाटक, मुहद्दिस आज़म हिंद ने मुकम्मल तौर पे मुतारफ कराया। एक के बाद एक झटके लगने लगे। कुछ और थोड़ा सा दौर बदला, 8-10 साल के हुए, एक दिन मखदूम पाक के आस्थाने पे हाजिरी देने गए। आपको भी तजुर्बा होगा, हम लोग जाते हैं तो सोचते हैं सरकार के जलाल का कहीं शिकार ना हो जाए, जितनी जल्दी जाएं चौखट चूम के गुजर जाए। और कभी कभी मेरा मामूल तो ऐसा होता है, मैं कदम बोसी करके बाहर आता हूं और फिर औलिया मस्जिद के पास खड़े होकर फातिहा करता हूं, वहां अंदर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं पड़ती। सरकारे कला का बचपन है, चले गए, रात की ठंडक थी, कोने में बैठे बैठे सो गए। मुजाविर ने देखा दरगाह खाली है, दरवाजा बंद किया। रात को करीब 1:30-2 बजे के आसपास हजरत की आंख खुली तो देखा सन्नाटा, ठंडक महसूस हुई। क्या करूं, तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ जीलानी के बीच में जो जगह है वहां मेरा पीर सो गया। अशरफियों अपने दादा पीर को देखो, ठंडक लगी तो 2 चादर इधर से खींचा, 2 चादर इधर से खींचा। जबान में हकलाहट थी, हजरत बहुत कम बोलते थे, बाज इतना कम बोलते थे कि कुछ लोग गूंगा भी कहने लगे थे। लेकिन उस दिन सोए, अल्लाह जाने क्या देखा, किन जलवों में गुम हुए। पूरे किछोछे में हंगामा हो गया कि मुख्तार अशरफ कहाँ है, कहाँ है। अशरफी मियां अलैहि रहमा बकायदे हयात थे, मुराकिब हुए और 10-15 मिनट के बाद सर को उठा के मुस्कुरा के कहा, घबराओ मत, मेरा बाबू अमान की जगह पर है, अमान की जगह पर। सुबह का वक्त मुजाविर ने दरवाजा खोला तो सलाम किया मेरे सरकारे कला ने, जबान जारी हो गई, बोलना आ गया। अब समझ में आया, ऐ सरकारे कला, आपकी जबान में इतनी तासीर क्यों थी, शख्सियत इतनी दिलगीर क्यों थी। इश्क ने जवाब दिया, अरे हो भी तो क्यों ना हो, जो अपना बचपन मेरे अशरफ के वहदताबाद में गुजार चुका हो, वो लोगों के कसरताबाद में मशहूर हो या ना हो। हैरत क्या होती है, किस बात की हैरत। मैं तफसीर, इरादा तो बहुत था कि तारीख की रोशनी में हजरत के ताल्लुक से कुछ बयान करूं, मगर बात सुकून की चल रही है। हमें 1 मिनट में घबराहट होती है, मगर मेरे पीर के दिल को सुकून। उसके बाद आपकी पहली अहलिया की शादी हुई, पहली बीवी का इंतकाल हुआ, झटका लगा, दिल को सुकून। बहनों का इंतकाल हुआ, झटका लगा, लेकिन दिल को सुकून। काम कर रहे दीन का। बहनोइयों का तीनों का इंतकाल हुआ, मगर हजरत अपनी ड्यूटी नहीं भूल रहे। फिर बेटी का भी इंतकाल हुआ और सिलसिला जारी है। किस अंदाज से जारी है।
अब समझ में आया कि अल्लाह वाले क्यों नहीं डरते। उन्हें डरना आता ही नहीं है, वो दिल को सुकून पहुंचा के आते हैं। उन्हें पता है कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों का जब तारुफ कराया तो ये कह के नहीं कराया कि अल्लाह वाले वो हैं जो बड़ी दौलत वाले हैं, बड़ी इज्जत वाले हैं, बड़ी हशमत वाले हैं, ऐसा नहीं कहा। बल्कि क्या कहा, अला इन्ना औलियाअल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, अल्लाह वाले ऐसे कि न उन्हें कोई गम, न खौफ, न डर, न हुज़्न मलाल होता है, बल्कि उनके दिल को सुकून। तो सुकून उनकी शान भी है, पहचान भी।